Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. Hallelujah. For he whom you did merit to bear, hallelujah, has risen as he said. Hallelujah. Pray for us to God. Hallelujah. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Hallelujah. For the Lord has risen from you. Hallelujah. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Let's wish one another. There are very few of us, but let's share the joy of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In the chapter of Mark, Gospel of Mark 10:46, there's a story when Jesus was leaving the city and Bartimaeus का स्टोरी याद है आपको? वो जो अंधा था और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, प्लीज जीसस Son of David, Jesus, Son of David. He kept crying out and everybody was like, चुप बैठो, आवाज मत करो, परमेश्वर को जाने दो. And the Lord said, रुको, get him here, उसे यहाँ पे बुलाओ, correct? And then what did he say? He said something to that blind man. What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? And that blind man said, I want to see, मुझे देखना है. और जीसस ने कहा कि your faith has made you well. Imagine today, right this very moment, परमेश्वर इस वक्त आपको यहाँ पे आके पूछता है, What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका क्या जवाब होगा? This time, let's just close our eyes for this moment. And imagine that he's asking you right this very moment, what can I do for you? Whatever you have in your mind, whatever you have in your heart, whatever you're going through, he knows it. Ask him what you want him to do for you right this very moment, because he's listening. And I believe that he wants you to have the best of best in your life. वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले जो आपको खुशी दे, आपको जॉय दे, आपको शांति दे. आमेन. Amen. Amen. So with faith, with joy in our hearts, with glory and praise, let us lift up our hands and praise that living God. Praise you, Lord. We bless you, Lord. Let us lift up our hearts. Let us lift up our mouths. Let us lift up the praises and the glory, for He deserves it. Lord, you are the rock of rock, the shield of shield. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We bless you, Lord. We thank you, Lord. We bless you. Thank you.
यहोवा ही मेरी शक्ति है, वो हमें बचाता है और मैं गाता हूँ गीत उसकी प्रशंसा के, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। The Lord is my strength and my song, He has given me victory. Amen. 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 Truly we are victorious and we are free. Amen. Amen. Because the Lord Jesus Christ died on that cross and He gave His blood and He conquered Satan. Amen. Amen. And we have conquered the confusion, the negativity, the downfalls of our lives. Amen. So let's say we praise you, Jesus. We love you, Jesus. We give you everything, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Let's give a mighty hand to the Lord. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हम जो है आज अभी इस वक्त
It's all because of you, O Lord. And we bless your holy name, O Lord. You are our King, our salvation, our rock, our everything, O Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु कि आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है प्रभु, क्योंकि आपके नाम में हम जमा हुए हैं प्रभु। और आपका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 है वहां पर आपकी उपस्थिति मौजूद है प्रभु। और सच में प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है प्रभु। इस समय आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य है सारी स्तुति और आदर के प्रभु। प्रभु इस समय हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें विजय देने वाले परमेश्वर है प्रभु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम अपना सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु। We want to thank you, we want to praise you, Lord. धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. You are a victorious God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory to you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Teरी स्तुति प्रशंसा हो
उस महान परमेश्वर की ओर देखेंगे इस वक्त। He is right here in our midst. And Lord, magnificent Father, we your children, your people, we long for you right this very moment. हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, अपना दर्द, अपना दुख, our loneliness, our shame, our pain, everything we give at thy feet, Lord. You know the situation in our lives, our finances, the fights, the problems, the pain, the suffering, the sicknesses, Lord, we give to you right this very moment. We submit ourselves unto your feet, unto that blood, unto that cross to wash it all away, O Lord. Take complete control of everything that is going on in our lives, O Lord. For we trust in you. We believe that you can do, change, melt, mold and make us new, O Lord. We need you, Lord Jesus. We need you. This moment, this time, this life of ours, this breath of ours is yours. Worship.
Thank you, Jesus, for holding on to us, O Lord. We give to you this time. We invite you, Holy Spirit, as we hear the word. Let our ears, let our mind be open to take that word to someone who is in need of it. Help us listen, O Lord. We make this prayer in Jesus' name. Amen. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. Let's give a mighty hand to the Lord. Yes, children ministry. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Say after him, come Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये आम्हाला तुझी गरज आहे. Come Holy Spirit. We need you. We need you. Praise the Lord. This is the prayer that the apostles and the disciples who gathered in the upper room, जे शिष्य वरच्या खोलीमध्ये जमले होते आणि तो नवेना, पहिला नवेना बायबलमध्ये उल्लेख आहे. फर्स्ट नवेना that was ever prayed was the novena to the Holy Spirit. Praise the Lord. So 9 days they were just saying one thing, come Holy Spirit, come Holy Spirit, nothing else. दुसरं काहीच मागितलं नाही, कारण येशूने त्यांना सांगितलं होतं की do not leave Jerusalem until you receive the power from high. Praise the Lord. पवित्र आत्मा मिळाल्यापर्यंत कुठेच जायचं नाही. आणि म्हणून ते प्रार्थना करताना माहित नाही 2 दिवसात येईल, 3 दिवसात येईल, 1 आठवड्यात येईल, 1 महिन्यामध्ये केव्हा येईल माहित नाही. पण जिथपर्यंत पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्मा येत नाही कुठेच जायचं, हलायचं पण नाही. Praise the Lord. Such importance Jesus gave on receiving the Holy Spirit. इतकं महत्व येशूने त्यांच्या शिष्यांना आणि आपल्या सर्वांना, ख्रिस्त सभेला पवित्र आत्म्याचं महत्व त्याने सांगितलेलं आहे. काहीच करू नका. He said, don't do anything unless you are clothed from the power, with power from high. Praise the Lord. And they prayed and prayed, and 9 days they prayed. 10th day of their prayer, the Holy Spirit came. Praise the Lord. 10वा दिवस आणि म्हणून 50वा दिवस पेंटेकॉस्ट म्हणजे येशूच्या पुनरुत्थानापासून 50वा दिवस पवित्र आत्मा शिष्यांवर आला. Praise the Lord. It was dunamis. It's called dunamis. Means it was a स्फोटक शक्ती. ना जसं बॉम्ब फुटतो त्याप्रमाणे इतकं प्रचंड सामर्थ्य त्यांनी अनुभव केलेला आहे. Praise the Lord. Sometimes we feel that God has given us the Bible and so many commandments and rules and this आणि पाळा, आणि म्हणून अनेकदा आपण कंटाळतो, थकतो. अरे हे करायचं नाही, ते करायचं नाही, असं हे वचन पाळ, ते वचन पाळ, असं कर, चांगलं कर, प्रेम कर, मदत कर. अरे कसं करायचं? Praise the Lord. तुमच्या ताकदीने करायचं नाही. आणि म्हणून प्रभू सांगतो तुम्हाला सहाय्य करण्यासाठी मी पवित्र आत्मा देईन. Praise the Lord. I will send you helper. हे सर्व काही शक्य आहे फक्त एकाच व्यक्तीमुळे, एकाच परमेश्वरामुळे, आणि तो म्हणजे पवित्र आत्मा. It is all possible only when you receive the Holy Spirit. Then it is possible to help, to love, to forgive, to do, to give, to even die
for Christ. Hallelujah. That's the power, that's the difference in the Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit and your life is driven by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. आणि म्हणून कॅरिस्मॅटिक चळवळीला जेव्हा सुरुवात झाली आणि तेव्हा पोप त्यांनी प्रार्थना केली की दरवाजे उघडे करा आणि पुन्हा एकदा नवीन वारा, नवीन प्रकारे पवित्र आत्म्याला ख्रिस्त सभेमध्ये येऊ द्या. लेट द फ्रेश एअर फ्लो, फ्रेश विंड्स फ्लो and let the Holy Spirit once again come. आणि ती गरज आहे आपल्या सर्व ख्रिस्त सभेला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याची, पवित्र आत्म्याच्या कार्याची. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये पवित्र आत्म्याने कार्य केलं पाहिजे, त्याची गरज आहे. प्रेज द लॉर्ड. नॉट जस्ट रिलिजियस, नॉट जस्ट आम्ही हे पाळतो ते हे करतो ते करू, नाही. चर्च इज नॉट मेंट फॉर दॅट. The original church, the church began on the day of Pentecost. ख्रिस्त सभेची सुरुवात झाली पेंटेकॉस्टच्या दिवशी. हालेलुया. आणि म्हणून पवित्र आत्म्याशिवाय आपण जीवन किंवा ख्रिस्ती जीवन आपण विचार करू शकत नाही. इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अशक्य आहे ख्रिस्ती जीवन जगणे पवित्र आत्म्याशिवाय. आणि म्हणून साधारणची प्रार्थना आपण सतत म्हणू शकतो, ये पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. होली स्पिरिट. कुठे काम अडचण अडकलेला आहे, कुठे तुम्हाला समजत नाही काय विचार, काय निर्णय घ्यायचा, काय बोलायचं, जस्ट कम होली स्पिरिट. का कम होली स्पिरिट? येशूने सांगितलं तो तुम्हाला सहाय्य करेल. आपण जे या दिवसामध्ये सोमवारी ऐकत आहोत, एव्हरी मंडे वी हॅव बीन हिअरिंग, द टायटल इज द होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन अंडरस्टँडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हेल्प्स अस विथ फ्रूट्स, helps us giving gifts, helps us. Hallelujah. Today we are going to hear helps us win spiritual warfare. पवित्र आत्मा आम्हाला सहाय्य करतो. आपल्याला वाटतं की मलाच लढावं लागेल, मलाच हे विचार आणि मोह or temptations and all this spiritual battle struggle, I have to see how I can win. No, again the Holy Spirit will help you win this battle. Praise the Lord. आध्यात्मिक युद्ध जिंकण्यास सहाय्य करतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पहिली गोष्ट म्हणजे किती लोकांना ठाऊक आहे की आपण सर्व एका आध्यात्मिक युद्धामध्ये आहोत. How many of you realize? किती लोक, how many of you know that we all are fighting a spiritual battle? No, many of you don't know also. Praise the Lord. That's why you're wondering why this is so difficult, why this is so impossible, how can I, मी असाच आहे, मला काही जमत नाही, I can't help it, I am so helpless. सैतान येतो, रोज येतो, मला इथून तिथून मारतो आणि मस्तपैकी जातो. मला काहीच करता येत नाही, काय मी काय करू. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट थिंग वी मस्ट रिअलाइज that we all are in a battle. Praise the Lord. Every Christian is engaged in a spiritual warfare. Every Christian. प्रत्येक ख्रिस्ती आध्यात्मिक युद्धात गुंतलेला आहे. Praise the Lord. कोणच यातून नाही. म्हणजे जर तुम्ही त्या पार्टीचे असाल तर मग तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे सैतानाच्या पार्टीचे असाल तर मग युद्ध तुमच्यासाठी नाही. Praise the Lord. पण तुम्ही जर परमेश्वराच्या पार्टीचे असाल तर तुमचा एक शत्रू आहे आणि सतत तो कधीच सोडत नाही, कधीच झोपत पण नाही. प्रेज द लॉर्ड. आणि कुठे लिहिलेलं आहे? पेत्राच्या पहिल्या पत्रामध्ये अध्याय 5 वचन 8. 1 Peter 5:8. स्टे अलर्ट. सेंट पीटर सेलिंग स्टे अलर्ट. वॉच आउट फॉर युअर ग्रेट एनिमी द डेव्हिल. ही प्राउल्स अराउंड लाईक अ रोरिंग लायन लुकिंग फॉर समवन टू डिवॉर. सावध राहा, जागृत राहा. म्हणून संत पेत्र सांगतो सतत ख्रिस्ती व्यक्तीने सावध राहायला पाहिजे. नाही मी रविवारी मिसाला गेलो होतो, बस झाला, आता सर्व काही ऑटोमॅटिक चालणार नाही. ऑटोमॅटिक काही असं होत नाही. सावध ख्रिस्ती व्यक्तीला सतत सावध राहायला पाहिजे, जागृत, डोळे उघडे ठेवून जगलं पाहिजे. कारण तुमचा शत्रू आहे. प्रेज द लॉर्ड. सैतान हा गर्जणाऱ्या सिंहाप्रमाणे कोणाला गिळावे म्हणून शोधित
शोधित फिरतो. तो असा बसलेला नाही नाक्यावर, आला तर पकडेल नाही, तो तुमच्या शोधात असतो. आणि ख्रिस्त, विशेष करून कॅथलिक चर्च मध्ये अनेक लोक ही गोष्ट मानत नाही. अनेक लोक असे बोलतात की सैतानच नाही, काहीच असं नाही, आपल्या डोक्यामध्ये आहे. नाही, ख्रिस्त सभेची शिकवणूक आहे. इट इज अ चर्च टीचिंग, इट इज ऑफिशियल चर्च टीचिंग दॅट डेव्हिल इज रियल. प्रेज द लॉर्ड. सैतान खरा आहे आणि तो कार्यरत आहे. हे फक्त कॅरिस्मॅटिक लोक यांनी कुठून तरी हे सर्व सैतान, भूत, हे काय काढलेलं आहे. नाही, इट इज रियल. प्रेज द लॉर्ड. इट इज रियल. द चर्च ऑफिशियली सेज द डेव्हिल इज रियल अँड इज ऍक्टिव्ह. तो कार्यरत आहे, तो शांत बसत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Satan is able to entangle the affairs of men and the church in cleverly devised snares. सैतान माणसांच्या आणि चर्चच्या कारभाराला चतुराईने आखलेल्या पाशात अडकू शकतो. चतुर is very sly. How we know that? You go to Genesis, in the first book, you know how he can play with words and deceive you. Praise the Lord. चतुर आहे. असं देव म्हणाला का? खरोखर असं म्हणाला का? नाही, असं काही होणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. इट्स व्हेरी क्लेवर. ही नोस. वेडा नाही तो, चतुर आहे. वाय? बिकॉज ही वॉज वन्स द राईट हँड ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. एकेकाळी तो स्वर्गामध्ये सर्वात श्रेष्ठ मोठा होता, त्याच्याकडे अधिकार होता आणि म्हणून तो चतुर आहे. आणि तो सतत प्रत्येक व्यक्तीसाठी ना प्लॅन, जनरल प्लॅन नाही, प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळा प्लॅन बनवलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. समथिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ वॉर इज टू नो युअर एनिमी. वाय वी ऑलवेज आर डिफिटेड. आपण सतत का हरतो, का आपण नाकाम होतो, किंवा नो वी आर डिफिटेड बिकॉज, as I said, many of us don't believe that there is an enemy. We think it just happens. असंच काहीतरी होते. नाही. Devil is real. Satan is real. He is active. He is after every Christian. Praise the Lord. So you must know your enemy. How can we expect to succeed if we don't understand who we face in battle and what's the enemy's strength and weaknesses are? Praise the Lord. युद्धात शत्रूला ओळखणे ही एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. जर आपल्याला युद्धात कोणाचा सामना करावा लागतो आणि शत्रूची ताकद आणि कमकुवतपणा काय आहे हे समजले नाही तर आपण यशस्वी होण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. मी जर विश्वासच ठेवत नाही आणि जर मला अजून माझा शत्रू कोण आहे, त्याचा स्ट्रॉंग पॉइंट काय आहे, त्याचा कमकुवतपणा काय आहे हे जर मला माहित नाही, नक्की या क्षणाला त्याची स्थिती काय आहे जर मला माहित नसेल, तर मी यशस्वी कसा होणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. So if you feel that I am promoting the devil, no, I am not promoting devil. I am not telling you to believe in devil and I am putting fear. No, but devil is real. Praise the Lord. He is on a mission. What is his mission? His mission is to take each and every Christian to the place where he is going to go. Praise the Lord. त्याला कंपनी हवी आहे. तसं तर मी एकटाच कसं जाऊ नरकामध्ये, तर मला माझ्या बरोबर सोबती घेऊन जायची आहे आणि म्हणून तो त्याच्या मिशन मध्ये जितके जमतील त्यांना जोडण्यासाठी त्यांना घेऊन त्याला जायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. त्याचं एक मिशन आहे, उद्दिष्ट आहे की नाही मी एकटा कशाला जाऊ, मी अनेक लोकांना सुद्धा माझ्याबरोबर घेऊन जाणार. जसं मी पडलो आहे देवाच्या गौरवातून मी अनेकांना पाडणार आणि मी जिथे जाणार आहे शेवटी तिथे मी त्यांना पण घेऊन जाणार. आय वॉन्ट टू टेक ऑल विथ मी देअर. प्रेज द लॉर्ड. दॅट्स व्हाय वी मस्ट बी व्हेरी अलर्ट. दक्ष राहणे फार गरजेचं आहे. सो वेअर इज दिस बॅटल गोइंग ऑन. ही लढाई कुठे आहे? देअरफॉर द एनिमी इज नॉट ह्युमन पर्सन. तर लढाई कुठे आहे? करंथीकरास दुसरे पत्र 4:4.
2 Corinthians 4:4. In their case, the God of this world, या जगाचा अधिपती ना, the God of this world has blinded their minds of the unbelievers. त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने ह्या युगाच्या दैवताने आंधळी केली आहे. ह्या युगाचा दैवत कोण आहे? सैतान. प्रेज द लॉर्ड. द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, या जगावर ज्याची सत्ता सत्य आहे तो म्हणजे सैतान. आणि तो काय करतो तर तो आपल्या मनावर इज ब्लाइंडेड, म्हणजे आपण ऐकतो पण आपल्याला काही समजत नाही. प्रेज द लॉर्ड. वी सी बट वी कांट सी. कशाला? कारण आपलं मन त्याने अंध केलेलं आहे या जगात. आणि अनेक वेळा आपण पाहतो, आपल्याला माहित आहे चुकीचं आहे, समजते तर आपण ते करतो. का? कारण आपलं मन अंध केलेलं आहे. नाही माहित आहे पण काही नाही होत. ओके, चलता है. Why? Because our minds are blinded. And that is why Saint Peter is telling us, be alert. Praise the Lord. And that is where the work and the role of the Holy Spirit comes in. मग आपण हरणार का? मग आपण असहाय्य आहोत का? Then what? The devil is so powerful, is so clever. Then what should we do? Are we to be defeated all the time? Praise the Lord. No. Saint Paul tells us, for our wrestling is not against flesh and blood. Ephesians 6:12. Ephesians पत्र 6:12. It is not against flesh and blood. पण आपण कशा विरुद्ध लढाई करत आहोत? आपली लढाई कशी आहे? We are fighting against principalities, powers, world rulers of this darkness, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Praise the Lord. Heavenly places म्हणजे स्वर्ग नाही, स्वर्गाचे पातळ्या आहेत. सर्वात उच्च जे स्वर्ग आहे तिथे परमेश्वराचं स्थान आहे, परंतु त्या खाली अनेक जणू काय असे पायऱ्या आहेत जिथे अधिपती सैतानाचे साम्राज्य सुद्धा आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि ते कुठे आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे? दानियलच्या पुस्तकामध्ये. डॅनियल स्पीक्स अबाउट दिस लेवल्स ऑफ हेव्हन्स. त्याने प्रार्थना केली, प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं आणि उत्तर येत असताना अनेक दिवस लागले, 20 दिवस, 20 days. कशासाठी? उत्तर येण्यासाठी. का? दानियलच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे कारण संत मायकल त्या सैतानाबरोबर लढाई करत होता आणि ते उत्तर दानियल पर्यंत पोहोचण्यासाठी उशीर झाला कारण तिथे युद्ध चालू होतं. प्रेज द लॉर्ड. सो इट इज रियल. दिस इज वॉरफेअर. आध्यात्मिक लढाई सुरू आहे. आपले झगडणे रक्त आणि मांसाबरोबर नाही, तर सत्ताधीशांविरुद्ध, अधिकाऱ्यांविरुद्ध, या अंधकारातील जगाच्या अधिपतींबरोबर आणि आकाशातील दुष्ट आत्म्यांविरुद्ध आहे. प्रेज द लॉर्ड. सो इट इज नॉट फिजिकल. अनेकदा आपण वेळ वाया घालवतो लोकांशी लढाई करण्यामध्ये. वी आर फायटिंग अगेन्स्ट पीपल. हा माझा शत्रू, ती माझी शत्रू, तो माझं वाईट करतो, ती माझी वाईट करते, त्याच्याबरोबर त्यांना दाखवतो. यू आर वेस्टिंग अवर टाइम. ऍक्च्युअली यू आर हेल्पिंग डेव्हिल टू फुलफिल हिज मिशन. जेव्हा आपण एकमेकांविरुद्ध लढतो, मारामारी करतो, तेव्हा आपण सैतानाचं कार्य पूर्ण करत असतो. प्रेज द लॉर्ड. कारण तुमचा शत्रू या जगामध्ये व्यक्ती नाही, तर त्या व्यक्तीच्या मागे, त्या व्यक्तीला जो उकसावित आहे, त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये जो कार्य करून तुम्हाला राग, मत्सर मारण्यासाठी, सूड घेण्यासाठी, वाईट करण्यासाठी, अपशब्द बोलण्यासाठी जो प्रवृत्त करतो, त्या व्यक्तीद्वारे ते आपण शोधलं पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. दॅट इज व्हॉट वी मस्ट अंडरस्टँड. टू आयडेंटिफाय द एनिमी. मेनी टाइम्स वी फील द पर्सन इज द एनिमी. हा व्यक्ती माझा शत्रू नाही. आणि म्हणून येशू काय म्हणाला? तुमच्या शत्रूंसाठी प्रार्थना करा. का प्रार्थना करा? कारण त्याला सैतान वापरत असेल
तुम्हाला की तुम्ही जे चांगलं करत आहात किंवा ना तुम्ही देवाच्या विरुद्ध वागावं, परमेश्वराचं प्रेम करा, परंतु तुम्ही सूड घ्यावा, तुम्ही वाईट शब्द बोलावे, तुम्ही शाप द्यावा, म्हणून त्या व्यक्तीद्वारे तो तुम्हाला उकसवित आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि आपण कधी कधी आंधळे होतो, आपल्याला दिसत नाही, आपल्याला वाटतं हा व्यक्तीच माझा, आणि मग आपण काय करतो, आपण वाईट करून बसतो, आपण चुकीचे निर्णय घेतो, आपण चुकीचं बोलून बसतो. प्रेज द लॉर्ड. आणि सैतान जिंकतो. वी मस्ट आयडेंटिफाय ना, तो व्यक्ती नाही. त्याच्यासाठी मी प्रार्थना केली पाहिजे, कारण सैतान त्याच्याद्वारे मला वाईट करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. आणि म्हणून मी रागावणार नाही, मी काही वाईट करणार नाही, मी प्रार्थना करणार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आपलं युद्ध अंधकारातील शक्तींबरोबर आहे आणि 24 तास चालू आहे. एका ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी हे युद्ध 24 तास चालू आहे. आणि म्हणून पेत्रानेच मी सांगितलं, बी अलर्ट, जागृत रहा. एव्हरी टाइम यू हॅव टू बी अलर्ट. काय पाहतो, काय ऐकतो, काय विचार करतो, अलर्ट. कुठून येत आहे, इमिजिएटली आपल्याला समजलं पाहिजे हा सैतानाचा डाव आहे. दिस इज स्ट्रॅटेजी ऑफ डेव्हिल टू पुट मी डाऊन. इट इज स्ट्रॅटेजी ऑफ सेटन टू नॉट डिस्ट्रॉय मी, टू टेक मी अवे फ्रॉम गॉड. हे त्याचं यू मस्ट आयडेंटिफाय, ओळखलं पाहिजे, नाहीतर आपण खड्ड्यामध्ये पडतो. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा पुन्हा तिथेच पडत राहतो. So the good news is, after all this, knowing that the devil is alive, active, and he is after us, you must know this. Jesus has given us the task of exercising the authority which he has won for us on the cross. Praise the Lord. तर आपल्याला सुद्धा अधिकार दिलेला आहे, आपल्याकडे सामर्थ्य आहे, आपल्याला पवित्र आत्मा मिळालेला आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Luke 10:19, Luke 10:19, Jesus says, I have given you authority. Praise the Lord. All of you say, Jesus said, I have given you authority. Jesus said, I have given you authority. येशू म्हणाला, मी तुम्हाला अधिकार दिला आहे. नाही का? येशू म्हणाला, मी तुम्हाला अधिकार दिला आहे. हालेलुया. प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीकडे ज्याचा बाप्तिस्मा झालेला आहे त्याला अधिकार मिळालेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Praise the Lord. पहा, मी तुम्हा साप आणि विंचू ह्यांना तोडवण्याचा व शत्रूच्या सर्व शक्तीवरचा, सर्व, थोड्या, काही, 90% नाही, सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिला आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. लेट्स गिव माइटी क्लॅप. This one line is enough. You are given authority over all the powers of the enemy. Praise the Lord. Praise the Lord. The only problem is we do not exercise the authority. अधिकार मिळालेला आहे पण आपण अधिकार गाजवत नाही. Praise the Lord. Romans 8:26. So the Holy Spirit is here to help us. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. रोमकरस पत्र 8:26. त्याचप्रमाणे आपल्या अशक्तपणात पवित्र आत्मा ही आपल्याला सहाय्य करतो. Praise the Lord. नवीन करारातील सर्वात सुंदर किंवा सर्वात anything that happened in the New Testament, the best thing that has happened in the New Testament is the Holy Spirit's coming. Praise the Lord. Otherwise there is no difference between the Old Testament and New Testament. जुन्या करारामध्ये आणि नव्या करारामध्ये काहीच फरक नाही. जुन्या करारापेक्षा नवीन करार श्रेष्ठ,
कशामुळे श्रेष्ठ? एकाच गोष्टीमुळे, पवित्र आत्मा आलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नाही तर काहीच फरक नाही, काहीच फरक नाही. तेव्हा सुद्धा लोक परमेश्वराला प्रसन्नित करण्यासाठी आणि अनेक त्यांच्या मार्गाने खूप कष्ट आणि हे ते करून, पश्चाताप हे ते करून काहीच त्यांच्याशी काहीच झालं नाही. नथिंग. दे कुड नॉट. Finally, all of them, even the chosen ones of God, failed God drastically. Praise the Lord. They could not do it. In the New Testament, Jesus said, "You can't do it. Don't worry. You will not be able to do it. I will send you a helper." Praise the Lord. You cannot fight. You're too weak to fight. Don't worry. I will send you power. Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपल्या अशक्तपणामध्ये आपल्याला सहाय्य करतो. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून आपल्याला सहाय्य, प्रोटेक्शन, सो इट इज डिफेन्स अँड टू ऑल्सो अटॅक. गॉड हॅज गिवन अस द होली स्पिरिट and Holy Spirit is given us the armor. Praise the Lord. Hallelujah. So where it is written, Ephesians 6:10 to 17, the entire chapter, the entire paragraph, if you see, it talks about the spiritual warfare and how we are being protected and how we can fight back the devil. Praise the Lord. Hallelujah. तर संत पौल काय म्हणतो? शेवटी प्रभूमध्ये बलवान होत जा आणि त्याच्या सामर्थ्याने सशक्त व्हा. त्याच्या सामर्थ्याने म्हणजे कोणाच्या? पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आपण दररोज सशक्त, पॉवरफुल, वी शुड बिकम पॉवरफुल. परमेश्वराच्या सामर्थ्याने सैतानाच्या कट कारस्थानी योजनांविरुद्ध उभे राहता यावे म्हणून देवाची संपूर्ण शस्त्र सामग्री धारण करा. प्रेज द लॉर्ड. So first thing, we all must be filled with the Holy Spirit. परमेश्वराच्या सामर्थ्याने सशक्त व्हा आणि मग सैतानाचे कट कारस्थान, all the plans, strategies of the devil, so that you can stand against it, not run away, but you can stand face to face with the devil. Praise the Lord. In order to stand, put on the full armor. Put on the full armor of God. Hallelujah. Hallelujah. Once again, as I said, the same scripture. Because our wrestling, our fight is not against flesh and blood. Praise the Lord. या कारणास्तव वाईट दिवसात तुम्हास प्रतिकार करता यावा म्हणून देवाने दिलेली संपूर्ण शस्त्र सामग्री घ्या, म्हणून तुम्हा सर्व ते केल्यावर टिकून राहता येईल, तर मग स्थिर उभे राहा. So we are going to see step by step. Now 8 things. So 8 things that protect us at the same time. Defense and attack. Hallelujah. Hallelujah. So what will protect us? तर इफिसिकरस पत्र 6:14-18 मध्ये परमेश्वराचं संपूर्ण शस्त्र त्याबद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे. द होल आर्मर ऑफ गॉड इज एक्सप्लेन्ड इन दिस Ephesians 6:14-18. So the first part of that, जेव्हा संत पॉल हे लिहित होता, when Saint Paul was writing this, he was in jail. तो तुरुंगात होता आणि तो वर्णन करत असताना रोमी शिपाई जे होते त्यांना पाहून तो त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर ते जे संपूर्ण शस्त्र सामग्री घालत होते ना, the entire armor that they would, from top to bottom, whatever they would wear, he in a way explained the entire spiritual armor with the armor of the Roman soldier. Praise the Lord. रोमी शिपाई जे घालायचे ना, संपूर्ण म्हणजे लढायला जाण्यासाठी जे जे काही ते वापरायचे, त्यांचा अंगरखा आणि सर्व काही चिलखत वगैरे, आणि त्याप्रमाणे तो आता तुरुंगामध्ये बसलेला आहे. तो त्या शिपाईकडे पाहतो आणि एक एक गोष्ट लिहित आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि काय त्याचं वैशिष्ट्य आहे. सो ही फर्स्ट सेज द बेल्ट ऑफ ट्रूथ. बेल्ट
सत्याचा कमरबंद. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की पट्टा किंवा कमरबंद, बेल्ट. व्हॉट डज द बेल्ट डू? द बेल्ट इज समथिंग दॅट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर. प्रेज द लॉर्ड. रोमी जे शिपाई होते, द बेल्ट प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. त्या बेल्टवर म्हणजे त्यांचं जो कमरापासून खालती जे घालायचे, त्याच्यावर तलवार लटकायची, त्याच्यावर सर्व काही दुसरं काही सर्व त्याच्यावर लटकायचं. आणि त्या बेल्ट जो कमरबंद आहे त्या सर्व गोष्टी पकडून धरत असे. प्रेज द लॉर्ड. इट इज समथिंग दॅट होल्ड्स एव्हरीथिंग टुगेदर. सो व्हॉट डज द बेल्ट स्पिरिच्युअली मीन? रिप्रेझेंटिंग इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी अँड ऑथेंटिसिटी. सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि सत्यता दर्शवते. आ लाईफ इज हेल्ड टुगेदर. आपलं संपूर्ण जीवन जी गोष्ट एकत्र ठेवते ते म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये सत्यता, प्रामाणिकपणा आणि सचोटी. ते सर्व काही एकत्र ठेवते आणि आध्यात्मिक सामर्थ्याचा पाया प्रदान करते. प्रेज द लॉर्ड. इट होल्ड्स एव्हरीथिंग टुगेदर अँड प्रोव्हाइड्स अ फाउंडेशन फॉर स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ. ॲज आय टोल्ड यू, नाउ इट विल प्रोटेक्ट यू. जर आपल्यामध्ये सत्य नसेल, सैतान आपल्याला असाच करू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून शस्त्र सामग्री, फर्स्ट अ लाईफ देयर शुड बी ट्रान्सपरन्सी, ऑनेस्टी, सत्यता, पवित्रता आपल्या जीवनामध्ये असणे फार महत्वाचं आहे. जिथे सत्य आहे, सैतान तिथे उभा राहू शकत नाही, त्याचे डावपेच चालू शकत नाही. आणि म्हणून द बेल्ट विल प्रोटेक्ट यू. It will hold your life together. Praise the Lord. There is no integrity. Satan can take you for a ride. हवेला, आदमाला सैतान असंच घेऊन गेला. का? त्यांच्या जीवनामध्ये सत्यता नव्हती. They did not have integrity. They did not stand for the truth. They compromised. आणि सैतानाला तिथेच जागा मिळाली त्यांच्या जीवनामध्ये शिरण्यासाठी. Praise the Lord. So honesty. Be truthful in your life. दूसरा, the breastplate of righteousness. All these things are given in Ephesians 6. If you read, it is all mentioned there. I am not giving you 6, 14 to 17. You will find all this mentioned. The second thing he talks about is breastplate of righteousness. चिलखत ना, छातीवर जे घालत असते. नीतिमत्वाची उरसकणा. संत पाऊल म्हणतो, wear the breastplate of righteousness, symbolizing moral uprightness and living a virtuous life. Praise the Lord. तर चिलखत कशाचं संरक्षण करते? हार्ट. हार्ट इज व्हेरी प्रेशियस. हार्ट इज टू बी प्रोटेक्टेड. आणि म्हणून रोमी शिपाई सतत ड्युटीवर असतील नसतील 24 तास ते चिलखत घालत असतात. प्रेज द लॉर्ड. बिकॉज दे हॅव टू प्रोटेक्ट द हार्ट. तर तिथे बाण लागला तर संपलं. So that chest area has to be protected, and that is what he says, moral uprightness. नैतिक सरळपणा आणि सद्गुण. सद्गुणी जीवन जगण्याचे प्रतीक आहे. प्रेज द लॉर्ड. व्हर्च्युअस लाईफ, डुईंग गुड डीड्स. आपल्या अंतःकरणामध्ये चांगल्या गोष्टी, देवाला प्रसन्नित करण्याच्या गोष्टी आपल्या अंतःकरणामध्ये असलेल्या पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. वाईट नाही, दृष्ट नाही. मॉरल अपराइटनेस, सतत चांगलं करण्याचा हेतू, आपले विचार, आपला द बायबल सेज दॅट नो guard your heart with all diligence because from there flows the issues of life. Everything is there in the heart. Praise the Lord. From the abundance of the heart the mouth speaks. Heart. अंतःकरणामध्ये जे आहे ते मुखाद्वारे बाहेर येत असतं. आणि म्हणून तिथे सैतानाला शिरू देऊ नका. प्रेज द लॉर्ड. डोंट गार्ड युअर हार्ट. यू मस्ट गार्ड युअर हार्ट. ते हृदय आणि भावनांना आध्यात्मिक हल्ल्यापासून वाचवते. सो ओनली गुड थिंग्स शुड एंटर अवर हार्ट्स. आपल्या चांगल्या विचार, चांगली जी गोष्टी आहेत, चांगले गुण, चांगले भावना आपल्या अंतःकरणामध्ये शिरल्या पाहिजेत. आणि म्हणून त्याचं संरक्षण करा, कवच. नाहीतर सैतान आपल्याला तिथे हमला करेल. प्रेज द लॉर्ड. थर्ड, ही टॉक्स अबाउट द शूज ऑफ द गॉस्पल ऑफ पीस.
शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस. प्रेज द लॉर्ड. तर जे बूट आहेत शांतीच्या सुवार्तेच्या वाहना, शूज, बूट जे आहेत, मिलिटरीमध्ये बूट फार महत्वाचे आहेत. आणि तिथले रेडीनेस टू the shoes of the gospel of peace, it shows readiness, तयारीपणा, representing stability, preparedness and spreading the message of peace. Praise the Lord. Hallelujah. तर रोमी शिपाई जे होते तर म्हणजे बुट म्हणजे तलवार ते ठेवायचे खाली, भाला ठेवायचे, त्यांचं जे शील्ड ढाल होती ती खाली ठेवायची, परंतु ते बुट कधीच काढत नसत. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याचं म्हणजे काय आहे टू अंडरस्टँड इज दॅट प्रिपेअर्डनेस. कधीही म्हणजे लढाई सुरू होऊ शकते, तर आता वेळ नाही बुट घालून मग ती बांधा, दोऱ्या, हे करा ते करा, त्याच्यामध्ये वेळ वाया जाईल. आणि म्हणून ते बूट घालूनच झोपायचे. प्रेज द लॉर्ड. कधीही म्हणजे ट्रम्पेट वाजला की उठा आणि इमिजिएटली धावा लढाई. प्रिपेअर्डनेस. तर आपण ख्रिस्ती व्यक्ती सुद्धा म्हणजे आपल्याला शांतीची सुवार्ता जी आहे ती कधीच आता जाऊ दे, आता राहू दे नाही, सतत तयारी, प्रिपेअर्डनेस, स्थिरता, तयारी आणि शांतीचा संदेश पसरवण्याचे प्रतिनिधित्व करते. ते विश्वासार्हांना दृढ राहण्यास आणि त्यांच्या विश्वासाबद्दल इतरांना सांगण्यास सक्षम करते. प्रेज द लॉर्ड. यू हॅव टू स्प्रेड द गॉस्पेल ऑफ पीस वेअरएव्हर देयर इज वॉर. जिथे कुठे युद्ध, लढाई, भांडण आहे, द्वेष आहे, मग राग कुठे तुम्हाला सापडतं, you should take the initiative to proclaim the peace, gospel of peace. Praise the Lord. We are not called to be peace lovers but peace makers. Everybody likes peace, but Jesus said, yeah, everybody wants peace, but I want peace makers. जिथे तुम्हाला वाटतं की भांडण आहे, गैरसमज आहे, तिथे जाऊन, आणि म्हणून सतत तयारी कशाची की येशूची सुवार्ता देण्यासाठी, हालेलुया, शांतीचा संदेश देण्यासाठी. असं केल्याने सैतान तुमच्या विरुद्ध येऊ शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. कारण तुमच्याकडे सतत शांतीचा संदेश आहे. इट एनेबल्स बिलीवर्स टू स्टँड फर्म अँड शेअर देअर फेथ विथ अदर्स. सो यू मस्ट ऑलवेज बी फिल्ड विथ द गॉस्पेल ऑफ पीस. The fourth armor, the shield of faith. Shield of faith. Symbolizing trust and confidence in God's promises and protection. It helps believers deflect spiritual attacks and doubts. Praise the Lord. Faith. विश्वासाची ढाल. रोमी शिपायांची जी ढाल होती ना, आपण पाहू शकतो, ती इतकी मोठी असायची की त्याच्या मागे संपूर्ण म्हणजे तो जर बसला खाली तर ती ढाल संपूर्ण त्याचं शरीर त्या ढाली मागे लपू शकत होता. एवढी मोठी ती ढाल असायची. द शील्ड वॉज सो बिग द एंटायर बॉडी ऑफ द सोल्जर कुड बी हिडन बिहाइंड दॅट शील्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो व्हॉट इज द वर्क ऑफ द शील्ड? एव्हरी टाइम द एनिमी विल अटॅक, हिज होल लाईफ, त्याचं संपूर्ण शरीर म्हणजे त्याचं संपूर्ण जीवन त्या ढाडी मागे सुरक्षित आहे. प्रेज द लॉर्ड. विश्वासाची ढाल. संत पौल, विश्वास. व्हॉट इज फेथ? सैतान नकारात्मक विचार, शब्द आपल्यावर मारत असते, जे बाण सतत तो फेकत असतो. तू कामाचा नाही, तू लायकीचा नाही, तुझ्या जीवनात काय होणार नाही, तू शापित आहेस, तुझं असं होईल, तू देवाला तू आवडत नाहीस, तू नरकात जाणार. ही बाण सतत सैतान मारत असतो.
पण संत पौल म्हणतो आपल्याकडे विश्वासाची ढाल असली पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. वी शुड हॅव द शील्ड ऑफ फेथ. इट हेल्प्स बिलीवर्स डिफ्लेक्ट स्पिरिच्युअल अटॅक्स अँड डाउट्स. कधी कधी आपल्याला मग असे विचार येतात आणि आपण विचार करू लागतो, हा खरोखर मी काहीच कामाचा नाही, मी लायकीचा नाही, देव माझ्या प्रेम करत नाही, कदाचित माझ्या देव रागावलेला आहे, मी खूप पापी आहे, देवाने मला क्षमा केलीच नसेल. डाऊट्स, शंका. पण ह्या कधी आपण ह्यांचा सामना करू शकतो? हे येण्यापासून रोखण्यासाठी आपल्याकडे विश्वासाची ढाल असली पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या वचनांवर आणि संरक्षणावर विश्वास आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. ते विश्वासणाऱ्यांना आध्यात्मिक हल्ले आणि शंका दूर करण्यास मदत करते. प्रेज द लॉर्ड. सैतान काही फेको, की कोणतेही विचार फेकू दे, माझ्याकडे ढाल आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्या ढालीने म्हणजे देव माझ्यावर प्रेम करतो, परमेश्वराने माझी सर्व पापांची क्षमा केली आहे, त्याने मला त्याच्या रक्ताने विकत घेतलेला आहे, ही ढाल आहे. हा पूर्ण खात्री. प्रेज द लॉर्ड. आणि या खात्रीच्या ढालीमध्ये, ह्या विश्वासाच्या ढालीमध्ये मी माझं संपूर्ण जीवन, कुटुंब, संपूर्ण काही मी त्या ढाली मागे घेतो. प्रेज द लॉर्ड. सैतान माझं काहीच वाकडं करू शकत नाही. डेव्हिल कॅनॉट डू एनिथिंग. ही कॅनॉट प्ले अराउंड विथ मी. प्रेज द लॉर्ड. मिडल ऑफ द नाईट ऑल्सो आय मस्ट बी व्हेरी शुअर that God loves me, forgives me, He accepts me as His son and daughter. Hallelujah. Hallelujah. Helmet of salvation. तारणाचे शिरस्त्राण. हेल्मेट पुन्हा एकदा खूप महत्वाचं, कारण आपलं तिथे संपूर्ण मन, डोकं ते सुरक्षित असणे फार महत्वाचं आहे. रिप्रेझेंटिंग द अश्युरन्स ऑफ साल्वेशन अँड प्रोटेक्शन फॉर द माइंड. इट गार्ड्स थॉट्स, इमोशन अँड स्पिरिच्युअल अटॅक्स. प्रेज द लॉर्ड. सुरुवातीला संत पौल आपल्याला म्हणाला की युद्ध कुठे आहे? युद्ध मनामध्ये चालू आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून मन फार महत्वाचं आहे. तिथे सर्व विचार येत असतात. दिवसभरामध्ये हजारो लाखो विचार आपल्या मनातून येत जात असतात. असं आहे, तसं आहे, हे होईल, ते होईल. भीती येत असते, नकारात्मक येत असते, लो सेल्फ एस्टीम, मला काही जमणार नाही, हे होणार नाही, तसं होणार नाही, आमचं भविष्य काय आहे, हे होईल का, आजार येईल का, हे सर्व गोष्टी मनातून येत असतात. मनामध्ये युद्ध चालू असते आणि म्हणून तिथे सुरक्षित ठेवणे फार महत्वाचं आहे. इट गार्ड्स थॉट्स, इमोशन अँड स्पिरिच्युअल अटॅक्स. प्रेज द लॉर्ड. तारणाचे शिरस्त्राण मनाचे रक्षण आणि तारणाची हमी दर्शवते. ते आध्यात्मिक हल्ल्यापासून विचारांचे आणि भावनांचे रक्षण करते. आय एम सेव्ड. प्रेज द लॉर्ड. आय एम रेडी. तारण मी वाचलो आहे. देव वाचवित नाही. आय एम शुअर आय एम बीइंग सेव्ड. प्रेज द लॉर्ड. येशूने त्या क्रूसावर आपलं रक्त वाहिलं आणि मला विकत घेतलेलं आहे. सेव्ड. माझा ईश्वर भरोसा आहे आणि म्हणून मी तारलो आहे. प्रेज द लॉर्ड. शुअर ऑफ साल्वेशन माय माइंड. आता संत पौल ह्या ज्या गोष्टी आपण 5 गोष्टी पाहिल्या त्या कशाच्या आहेत तर आपल्याला वाचवण्यासाठी. दिस आर डिफेन्सिव्ह. नाव ही टेल्स अस अबाउट अटॅक, हाऊ टू अटॅक द डेव्हिल. स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट. तलवार घ्या. आत्म्याची तलवार. सिम्बलायझिंग द वर्ड ऑफ गॉड अँड स्पिरिच्युअल डिसर्नमेंट. इट इज युज्ड फॉर डिफेन्स अँड ऑफेन्स इन स्पिरिच्युअल बॅटल. प्रेज द लॉर्ड. येशूला जेव्हा मोहामध्ये पाडलं सैतानाने, मनामध्ये विचार, साक्षात सैतानाला माहित नाही, बट देअर वॉज इन्फ्लुएन्स. सैतान येशूशी बोलत होता की तू देवाचा पुत्र आहे तर हे दगड आहे, भाकरी बनव आणि खा. प्रेज द लॉर्ड. सो सजेशन केम टू हिज माइंड अँड जीसस व्हॉट जीसस डू. येशूने काय केलं? त्याने तलवार वापरली. प्रेज द लॉर्ड. असं लिहिलं आहे. व्हॉट डिड ही से?
इट इज रिटन. देवाचा शब्द आहे की माणूस केवळ भाकरीने जगत नाही. Man does not live on bread. Praise the Lord. Again devil came, tried to play his mind. If you are the son of God, jump from here. It is written. येशू म्हणाला, असं लिहिलं आहे, देवाची परीक्षा करू नकोस. तिसऱ्यांदा परत आला, माझ्या पाया पड, हे सर्व काही मी तुला देईन. Praise the Lord. असं लिहिलं आहे की आपल्या देवाची आराधना कर, दुसऱ्या कोणाची नाही. हालेलुया, हालेलुया. इट इज रिटन. तलवार वापरली आणि मग लिहिलं आहे की सैतान त्याच्यापासून निघून गेला. ही यूज द स्वॉर्ड, द डिफेन्सिव्ह. म्हणजे पहिली गोष्ट की देवाचं वचन सत्य मला माहित आहे मनामध्ये, म्हणजे गोंधळ नाही. तू पापी आहेस, पण येशू म्हणतो मी तुला क्षमा केलेली आहे. हे सत्य मला सुरक्षित ठेवतं. प्रेज द लॉर्ड. दुसरं तलवार म्हणजे काय? जे सैतान मला माझ्या विरुद्ध सांगतो त्याच्या विरुद्ध मी त्याला त्याचे विचार जणू काय कापून टाकण्यासाठी तलवार वापरतो. नाही, सत्य हे आहे, परमेश्वर म्हणाला आहे की तू माझा प्रिय पुत्र आहेस. हालेलुया. द ट्रूथ इज, जीसस सेड, यू आर माय चिल्ड्रन. गॉड सेड, यू आर माय बिलीव्हड. आय हॅव लव्ड यू विथ एन एव्हरलास्टिंग लव्ह. हे सत्य आहे. आणि जेव्हा आपण हे वापरतो, सैतानाचे जे तो आपल्याला सजेशन देतो, आपण नाश करतो. प्रेज द लॉर्ड. तर आत्म्याची तलवार आपल्याला वापरायची आहे. देवाच्या वचनाचे आणि आध्यात्मिक विवेकाचे प्रतीक आहे. आध्यात्मिक लढायांमध्ये बचाव आणि आक्रमणासाठी याचा वापर केला जातो. वी मस्ट यूज दिस स्वॉर्ड ॲज अ टू अटॅक. प्रेज द लॉर्ड. 7, prayer. What is to attack? We should be people of prayer. Pratna. Not physical piece of armor, but essential for spiritual strength and communication with God. Praise the Lord. If you pray, you will have power to stand against devil. If you don't pray, Satan knows you are weak and he will attack. Praise the Lord. म्हणून प्रार्थना एक शस्त्र आहे टू अटॅक द डेव्हिल वन. प्रार्थना ती केवळ शारीरिक शस्त्र सामग्री नाही, तर आध्यात्मिक शक्ती आणि देवाशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक आहे. प्रेज द लॉर्ड. सो इफ यू आर इन गुड स्टँडिंग विथ द लॉर्ड, डेव्हिल विल बी अफ्रेड ऑफ यू. जर तुमचं नातं देवाशी रोज चांगलं आहे, तर सैतान तुम्हाला घाबरणार. आणि शेवटचं प्रेज, स्तुतीमध्ये सामर्थ्य आहे. स्तुती सुद्धा एक हत्यार आहे टू अटॅक, टू डिस्ट्रॉय. आणि जुन्या करारामध्ये, नव्या करारामध्ये अनेक उदाहरणं आहेत. जेव्हा पॉल आणि सिला स्तुती करू लागले तर त्यांच्या बेड्या तुटून पडल्या, भूकंप झाला. प्रेज द लॉर्ड. जुन्या करारामध्ये जेहोशाफात राजा परमेश्वराने सांगितलं काहीच करायचं नाही, लढाई मी लढणार आहे, तुम्ही फक्त स्तुती करा. ते स्तुती करू लागले आणि शत्रूमध्ये गोंधळ झाला आणि ते हरले. प्रेज द लॉर्ड. जेरिकोच्या भिंती ते 7 वेळा फिरायला सांगितलं आणि 7व्या वेळेला त्यांनी उच्च स्वराने परमेश्वराची स्तुती केली आणि एरिकोची भिंत खाली पडली. प्रेज द लॉर्ड. पॉवर ऑफ प्रेज declares God's power and sovereignty. Praise invites God's presence and manifests His power in believers' life. Praise in the mouth of believers symbolizes a powerful tool for spiritual warfare. देवाची शक्ती आणि सार्वभौमता घोषित करते. स्तुती देवाच्या उपस्थितीला आमंत्रित करते आणि विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात त्याची शक्ती प्रकट करते. विश्वासणाऱ्यांना च्या तोंडातील स्तुती आध्यात्मिक युद्धासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. प्रेज द लॉर्ड. सो 3 थिंग्स, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचा शब्द, प्रार्थना आणि स्तुती, हे आक्रमणासाठी आपण वापरू शकतो. तर पवित्र आत्मा आपल्याला सहाय्य करतो. प्रेज द लॉर्ड. अशा प्रकारे पवित्र आत्म्याने आपल्या सर्व शस्त्र सामग्री दिलेली आहे, जे आपण या युद्धामध्ये सैतानाविरुद्ध वापरू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. क्षणभर आपण डोळे बंद करूया.
आपण देखील आज आपण ऐकलेलं आहे, पवित्र आत्मा आपल्याला सामर्थ्य देतो. पवित्र आत्मा आपल्याला हे सर्व शस्त्र सामग्री युद्ध लढण्यासाठी आणि युद्धामध्ये विजय होण्यासाठी या सर्व गोष्टी तो आपल्याला प्रदान करतो. आपण त्याचा वापर केला पाहिजे, आपण त्याचं आपल्या जीवनामध्ये ते आत्मसात केलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपण हे सर्व, विशेष करून आत्म्याची तलवार म्हणजेच देवाचं वचन, प्रार्थना, स्तुती या गोष्टीद्वारे आपण सैतानाविरुद्ध लढाई करू शकतो आणि त्याच्यावर आपण विजय मिळू शकतो. आपण सर्व उभे राहूया. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Let us surrender our life to Jesus. प्रभूला आपलं जीवन आपण समर्पित करूया. एक पवित्र आत्मा. थैंक यू जीसस. मेरा यीशु है मुझको भला, सदा सर्वदा
आपके शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए वो आपको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। You are victorious because the Lord has won victory. He has conquered all power of devil, all power of hell, all power of death, sin. He has conquered. येशू ख्रिस्त विजय झालेला आहे. सर्व सामर्थ्य, मृत्यू, आजार, पाप, सैतानाविरुद्ध क्रूसावर त्याने विजय मिळवलेला आहे आणि तो अधिकार त्याने आपल्याला दिलेला आहे. आपल्याला मुक्ती दिलेली आहे. We have been freed. We are set free. You are free, my brothers and sisters. Anyone has doubt here that no, I'm under the influence of the power of the devil. It is a lie, because Jesus has set you free. If the Son sets you free, you are free indeed. येशू ख्रिस्ताने जर तुम्हाला मुक्त केलेला आहे तर तुम्ही मुक्त आहात. You are free. Never again to be sold in slavery. पुन्हा कधीच तुम्हाला कोणीही विकत घेऊ शकत नाही, कारण ख्रिस्ताने त्याच्या अमूल्य रक्ताने तुम्हाला विकत घेतलेला आहे. You are precious. तुम्ही इतके अनमोल आहात की येशूने तुम्हाला त्याच्या अमूल्य रक्ताने विकत घेतलेला आहे. इससे बड़ा कीमत कोई नहीं, किसी के पास भी इतना बड़ा कीमत नहीं फिर एक बार आपको खरीदने के लिए, क्योंकि यीशु ने आपको खरीद लिया है, फिर कभी नहीं बेचे जाने के लिए. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. सब मिलकर विश्वास से इस बात को गाएंगे. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं
cleansed, washed, healed in Jesus name. Experience प्रभु का महान स्पर्श इस समय। Sanctify me, oh Lord, cleanse my body, mind and soul, purify me and make me whole. Sanctify me. Sanctify me.
भीतीपासून मुक्त करत आहे. प्रभू सांगतो, पित्रेपणाचा आत्मा मी तुम्हाला दिला नाही, सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. विशेष कृपा प्रभू देत आहे क्षमा करण्यासाठी. ग्रेस टू रेकन्साइल. देयर इज पेन इन द रिस्ट. हातामध्ये दुखणं आहे. प्रभू या क्षणाला स्पर्श करत आहे, दुखणं बरं करत आहे. बाळाची देणगी नाही अशा जोडप्यांना प्रभू स्पर्श करत आहे. द लॉर्ड इज ब्लेसिंग childless couples right now, blessing you with gift of child, comforting those who are struggling depression and discouragement, निराशा आणि डिप्रेशन असलेल्या व्यक्तींना प्रभू स्पर्श करून प्रभू सामर्थ्य आणि त्याचं शांती देत आहे. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. हात उंच करून प्रभूला पुन्हा एकदा म्हणा. Oh, yeah, 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 oh, yeah, Santa, और यहाँ से पुन्हा एकदा आपण सांगूया, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fill me with your power. Come Holy Spirit, fill me with your power. ये पवित्र आत्म्या तुझ्या सामर्थ्याने भर, तुझी शक्ती मला दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Let's give my declare to Jesus. Praise the Lord. God is good all the time. 2 minutes to announcement. काही सूचना आहे. Praise the Lord. किती लोकांना पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य जाणवलं आहे? Mighty hand to Jesus. Praise the Lord. So when you have the Spirit of the Lord, you have nothing to fear. Hallelujah. पवित्र आत्मा आपल्याला सहाय्य करतो. पवित्र आत्मा सतत आपल्याला शक्ती देतो. Praise the Lord. Hallelujah. So keep coming every Monday and grow in the Word of God. प्रभूच्या वचनामध्ये वाढण्यासाठी आपण दर सोमवारी इथे येऊया. Praise the Lord. पहिल्यांदा कोणी आलेला आहे? Anybody came first time? Yes. So we welcome you, sister, in Jesus' name. And yes, let us clap. So those, especially those who come first time or new, you can come. We will pray for you after the last song. Those who have any sickness, or you can come after the meeting is over. Our team will pray for you. Praise the Lord. Also, you can send your prayer intentions, requests on our WhatsApp number, and our team constantly prays for all the prayer requests that come. Praise the Lord. So all these prayer intentions we pray during our intercession every Wednesday, Saturday, Thursday and Saturday. So all these prayers have been prayed for. So you can send your testimonies. काही साक्ष असतील तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवू शकता, प्रभू गौरव देण्यासाठी. हालेलुया. Praise the Lord. Okay. So let us stand for the last song. Father.
one another, तुमची शांती एकमेकांना द्या. We see you next Monday. Thank you. God bless you.